In January 2020, Ministry of External Affairs announced about setting up of a new division called NEST, N-E-S-T. NEST means New Emerging and Strategic Technologies. NEST means New Emerging and Strategic Technologies Division. As you all know, in the world, 3D printing, robotics, nanotechnology, biotechnology, and nano robotics, above all, Internet of Things, artificial intelligence, and 5G technology, they are all coming up. For that reason, international collaboration is the most needed thing for India today as a developing country in science and technology. Not only that, there should be a synergy and sync between the developing and developed countries and developing worlds, within the developing world, between, because India as a leader of the developing world should also support the smaller nations in technology. For all these reasons, India had a new division, that is India's MEA, Ministry of External Affairs, had a new division called NEST, New Emerging and Strategic Technologies. And you all know 5G trials have started. 5G trials, we are inviting Huawei company also. So if you see all these things, this new division, the future diplomacy is not just about people to people contact or politician to politician contact. It is about technological exchanges. It's more about technological exchanges. So visualizing this, the Ministry of External Affairs have started a new division called NEST, New Emerging and Strategic Technologies. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అంటే మన విదేశీ మంత్రిత్వ శాఖ వాళ్ళు కొత్త డివిజన్ ఏర్పాటు చేశారు. దాని పేరు నెస్ట్, ఎన్ఈఎస్టీ, న్యూ ఎమర్జింగ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, 5G టెక్నాలజీ కానీ, రోబోటిక్స్ కానీ, 3D ప్రింటింగ్ కానీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఎవాల్వ్ అవుతున్నాయి కదా. వీటిని సపోర్ట్ చేస్తూ వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనం టెక్నాలజికల్గా ఎక్స్చేంజెస్ పెంచుకోవడానికి, దాంతోపాటు టెక్నాలజికల్ డిప్లొమసీ నడపడానికి ఈ కొత్తగా ఎంఈఏ వాళ్ళు ఈ డివిజన్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ డివిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. కమింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫారెన్ పాలసీ. వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై ఫారెన్ పాలసీ? Foreign policy is how a country is dealing with its external environment. Generally, our country will have agricultural policy, defense policy, food processing policy, civil aviation policy, ఇలా రకరకాల పాలసీస్ ఉంటాయి. Among which, now foreign policy is the most important thing. As you all know, in the globalized world, anything that happens in the other side of the world have repercussions in our country and vice versa. So we have to have a very good foreign policy. As Deng Xiaoping said, no country in the modern world can prosper with a closed door policy. No country in the modern world can prosper with a closed door policy. According to Appadurai and MS Rajan, according to Appadurai and MS Rajan, foreign policy is the sum total of principles, interests and objectives which a state formulates in conducting its relations with other states. Foreign policy is the sum total of principles, interests and objectives which a state formulates in conducting and follows in conducting its relations with other states. ఒక స్టేట్ ఏ ప్రిన్సిపల్స్, ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఏ టెండెన్సీస్తో మిగతా స్టేట్స్తో రియాక్ట్ అవుద్దో, ఇంటరాక్ట్ అవుద్దో, మిగతా స్టేట్స్తో రిలేషన్స్ కండక్ట్ చేస్తుందో దాన్నే ఫారెన్ పాలసీ అంటారని అప్పాదురై, ఎంఎస్ రాజన్ ఆదర్స్ చెప్పారనమాట. అండ్ డెఫినెట్లీ ఫర్ ఎవ్రీ ఫారెన్ పాలసీ ద మేజర్ క్రైటీరియా ఈజ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. ఏ దేశమైనా సరే విదేశీ విధానంలో జాతి ప్రయోజనాల దృష్ట్యా విదేశీ విధానం ముందుకు నడుపుతుంది అనమాట. కమింగ్ టు ఇండియాకి వస్తే జనరలీ ఇన్ ద బిగినింగ్ మనం ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్, ఇన్ ద బిగినింగ్ మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ అనమాట. అవర్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ ఫస్ట్ ఫారెన్ మినిస్టర్. మన ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఇద్దరు ఒకళ్ళే, పండిట్ నెహ్రూ. ఆయన 1964 వరకు కూడా హీ హాజ్ కండక్టెడ్ అవర్ ఫారెన్ పాలసీ అండ్ it was said that on many issues he has not even consulted
the cabinet while taking foreign policy decisions. ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్స్లో చాలా సందర్భాల్లో ఆయన క్యాబినెట్నే కన్సల్ట్ చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాశ్మీర్ విషయం డీల్ చేసేటప్పుడు అలాంటి వాటిలో ఆయన సర్దార్ పటేల్ మాట కూడా వినలేదు. ఆయన డెప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కూడా ఆయన వినలేదు అని చెప్పి వీ హ్యావ్ ఏ న్యూస్ దట్ ఈవెన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ టు కాన్ఫరెన్స్ ద పటేల్స్ opinions about Kashmir issue అనమాట. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ అనమాట అప్పట్లో. నౌ ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వీ హ్యావ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, క్యాబినెట్ కమిటీస్, పార్లమెంట్, అపోజిషన్ పార్టీస్, పబ్లిక్ ఒపీనియన్, మీడియా ఇంక్లూడింగ్ సోషల్ మీడియా, international NGOs, even the states in India. So they all have a very good say in our foreign policy making today. Coming to ministries, not in the olden days we used to consider traditionally MEA is the only body which conducts foreign policy. Now almost all the ministries in one way or the other, directly or indirectly, are involving in foreign policy making. For example, Ministry of Commerce, Ministry of Tourism, Ministry of Defense, Ministry of Culture, so what not, Ministry of HRD. So many things, so many ministries have so many exchanges now with other countries. In the globalized world, we cannot say exclusively Ministry of External Affairs is the only agency or the only division or only body which conducts our foreign policy. Almost all the ministries directly, including Ministry of Civil Aviation, Ministry of Petroleum and Natural Gas, all these ministries. So this is one thing which we need to understand. And coming to Prime Minister's office, it is an undeniable fact. We have to agree it. Even today, Prime Minister's office, the most important foreign policy decisions are taken by Prime Minister's office. Say for example, in 2006, India-US nuclear deal, and in 2016 you have seen 2017 terror attacks, and the final say for retaliation is given by Prime Minister's office. So it is not that Ministry of External Affairs can take decisions independently, major decisions independently without consulting Prime Minister's office. Prime Minister's office is చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడే కాదు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ టైం నుంచి మోడీ గారి వరకు కూడా ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీస్ అనమాట. వితౌట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ వీ కెనాట్ సే వీ కెన్ డూ ఫారెన్ పాలసీ. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ we need to understand. Second thing, Ministry of External Affairs. Ministry of External Affairs have lot many divisions. So say for example, functional divisions ఉంటాయి, territorial divisions ఉంటాయి. In MEA we have territorial divisions, functional divisions. Territorial divisions means for Europe, for Africa, for Americas. So there will be some divisions which will be focusing on particular territories or particular places in the world. And functional, so there will be certain functional things also. For example, we have a division in Ministry of External Affairs, Ministry of Policy Planning and Research Division. Ministry of Policy Planning and Research. It's a very important division for future planning of our international relations. ఈ డివిజన్లోకి వీఆర్ ఆల్సో ఇన్వైటింగ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో ఇన్వైటింగ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ అనమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎకనమిక్ డివిజన్ ఇన్ MEA. ఇన్ ఎకనమిక్ డివిజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ITEC, ఇండియన్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనమిక్ కోఆపరేషన్. ITEC ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, పూర్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి సపోర్ట్ చేయడానికి ITEC ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. దానికి కూడా ఫారిన్ పాలసీ ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో ఎకనమిక్ డివిజన్ చూస్తుంది. అలానే పబ్లిక్ డిప్లొమసీ మీన్స్ ట్రాక్ 2 డిప్లొమసీ. ట్రాక్ 1 డిప్లొమసీ మీన్స్ గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్. ట్రాక్ 2 డిప్లొమసీ మీన్స్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్స్, దానికి సంబంధించి కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్లీ ఐ టోల్డ్ యూ దెర్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ సమీప్. ఈ మధ్య ఒక వీడియోలో చెప్పాను, సమీప్ అనే ప్రోగ్రామ్, స్టూడెంట్స్ అండ్ MEA ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్. సమీప్ అనేది MEA అధికారులు ఎవరైతే ఫారెన్ పాలసీలో నిష్ణాతులు ఉన్నారో, IFS అధికారులు, వీళ్ళు హాలిడేకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో వాళ్ళ వెళ్ళి చెప్పి రావాలి ఫారెన్ పాలసీ గురించి. సో ఇది కూడా పబ్లిసిటీ డివిజన్ కిందకే వస్తుంది అనమాట. దర్ ఇస్ అ డివిజన్ కాల్డ్ పబ్లిక్ డిప్లొమసీ డివిజన్
it comes under this division anamata. So there are various divisions in the MEA which look after the foreign policy. So first is Prime Minister's office, second is MEA, third is cabinet and cabinet committees. Cabinet and cabinet committees. You all know that cabinet is the inner circle, and in the Nehru era itself, there is a criticism that Prime Minister is not considering cabinet. Prime Minister cabinet ni consider cheyatledu ani cheppi. But cabinet is very very important in foreign policy making anamata. Alane you should understand one more thing. If the government is a coalition coalition government ainappudu, the cabinet ministers who are from various political parties, they should also have a say. వాళ్ళకు కూడా కొంచెం సే ఉంటుంది, ఉండాలి కూడా. తర్వాత there are certain cabinet committees, cabinet committee on security, cabinet committee on economic affairs. ఇవేం చేస్తాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఎలా తేవచ్చు, ఎంతవరకు తేవచ్చో చెప్తుంది. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ, ఇండియా ఏదైనా మంచి డీల్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ బై క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ, ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ డీల్స్ కానీ ఇలాంటి డీల్స్, ఇఫ్ ద CCS అంటాం. సో క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఆల్సో ప్లే ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ డ్యూరింగ్ చైనీస్ ఇన్వేజన్ ఇన్ 1962, an important committee called emergency committee was set up. 1962లో చైనా ఇండియాని అటాక్ చేసినప్పుడు ఇండియా క్యాబినెట్ కమిటీ ఒకటి పెట్టాం, ఎమర్జెన్సీ కమిటీ అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ టైంలో. అదేవిధంగా క్యాబినెట్ కమిటీ రకరకాల ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి రఫేల్ డీల్ ఇలాంటి డీల్స్ చేసినప్పుడు క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ సే అనమాట. డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ సే. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్, తర్వాత MEA, after that cabinet committees and cabinet that we have discussed, and prime minister's office, prime minister's secretariat always have a say. And during Indira Gandhi regime, in India we don't have a concept called kitchen cabinet. ఇండియాలో మనకి కిచెన్ క్యాబినెట్ అనేది లేదు. అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ పక్కన కానీ ప్రెసిడెంట్ పక్కన కానీ కొంతమంది పూర్తి దగ్గర సలహాదారులు ఉంటారు. కానీ ఇందిరాగాంధీకి ఇన్ఫార్మల్గా కిచెన్ క్యాబినెట్ ఉండేదని టాక్ అనమాట. వాళ్ళు చెప్పిన ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్స్ ఇందిరాగాంధీ తీసుకునేదని. ఇందిరాగాంధీ ఇన్ఫార్మల్గా కిచెన్ క్యాబినెట్ ఉండేది, వాళ్ళు చెప్పినట్టే ఇంటది ఇందిరాగాంధీ అని చెప్పి. సో ఇందిరాగాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, మోడీ వీళ్ళందరూ టవరింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్. దే వోంట్, అంటే వాళ్ళు ఫారెన్ పాలసీలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్ కీ ప్లేయర్ ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు వినే ఉంటారు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ అని చెప్పి. సో నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో 3 డివిజన్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 3 డివిజన్స్ ఇన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. వన్ ఈజ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ గ్రూప్, సెకండ్ ఈజ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీ బోర్డ్, థర్డ్ ఈజ్ జాయింట్ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీ. ఈ జాయింట్ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీ అంటే రా, IB వీళ్ళందరూ ఉంటారు దీనిలో. ఇప్పుడు నాట్ గ్రిడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో వీ హ్యావ్ 3 డివిజన్స్, స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ గ్రూప్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీ బోర్డ్, జాయింట్ ఇంటెలిజెన్స్ కమిటీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. సెక్యూరిటీ కౌన్సిలే కాదు, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ అవర్ ఫారెన్ పాలసీ అనమాట. మన ఫారెన్ పాలసీలో దే హ్యావ్ వెరీ గ్రేట్ సే. దెర్ ఇస్ నో డినైల్ అబౌట్ ఇట్. దాని గురించి డినైల్ ఏం లేదు. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, క్యాబినెట్ కమిటీస్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీ బోర్డ్, వీళ్ళందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్లో. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్, అపోజిషన్ పార్టీస్ ఇన్ పార్లమెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ కోalition పార్ట్నర్స్ కూడా నో చెప్పచ్చు. 2006లో మన్మోహన్ సింగ్ ఇండియా US న్యూక్లియర్ డీల్ చేస్తున్నప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ ఇఫ్ యూ గో ఫార్వర్డ్ విత్ ద డీల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు విత్డ్రా ద సపోర్ట్ అని చెప్పారు. ఇండో-US న్యూక్లియర్ డీల్ మాకు నచ్చలేదు, మీరు కనుక చేస్తే మేము విత్డ్రా చేస్తాం సపోర్ట్ అని కమ్యూనిస్టులు చెప్పారనమాట. అలా అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా సేవ్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రస్తుతం యాజ్ ఆన్ టుడే మీడియా, సోషల్ మీడియా, పబ్లిక్ ఒపీనియన్, పాత రోజుల్లో మీడియా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు, ఫారెన్ పాలసీలో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అంత లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనమాట. ఇండైరెక్ట్లీ ప్రతి ఒక్కరికి ఫారెన్ పాలసీలో ఒక పబ్లిక్ ఒపీనియన్ స్టార్ట్ అయింది. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ థింక్ అబౌట్ దట్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్, ఇండియా ఈ ఫారెన్ పాలసీ దీనిలో MEAలో ఇండియాస్ డెవలప్మెంటల్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా చూస్తాయి. ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్, డిజాస్టర్ అసిస్టెన్స్, హ్యూమానిటేరియన్ ఎయిడ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇండియా విల్ ఆల్సో సే డెవలప్మెంటల్ పార్ట్నర్షిప్ డివిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఎలా డెవలప్మెంటల్ పార్ట్నర్షిప్ ఎలా చేయొచ్చు, వేరే దేశంతో భాగస్వామ్యం అభివృద్ధి కోసం ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పి. ఇందాక చెప్పాను కదా ఐటీఈసీ అని, స్కాప్ స్పెషల్ కామన్వెల్త్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఆఫ్రికా ప్రోగ్రామ్, ఎస్సీఏఏపి స్కాప్ అంటే స్పెషల్ కామన్వెల్త్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఆఫ్రికా ప్రోగ్రామ్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే నాట్ ఓన్లీ ఎంఈఏ బట్ ఆల్సో అదర్ మినిస్ట్రీస్, ఉదాహరణకి ఇండియా యుఎస్ 2+2 డైలాగ్, ఇండియా జపాన్ 2+2 డైలాగ్ అంటున్నాం. అంటే డిఫెన్స్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్లోంచి డిఫెన్స్ మినిస్టర్స్ కూడా వెళ్తున్నారనమాట. సో డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ, కామర్స్ మినిస్ట్రీ వీళ్ళందరూ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. అలానే మనం చూస్తున్నాం గ్రోయింగ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఈవెన్ దాట్ మిలిటరీ హ్యాస్ అ రోల్ టు ప్లే. దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ పెరుగుతున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ అంటే వేరియస్ కన్వెన్షన్స్. సో వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ట్రీటీస్ అనమాట. సో recently to oversee the performance of Ministry of External Affairs and Ministry of Defense, ఈ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుందనే అంశం మీద ఇండియన్ పార్లమెంట్ హ్యాడ్ 2 స్టాండింగ్ కమిటీస్. ఇండియన్ పార్లమెంట్ 2 స్టాండింగ్ కమిటీస్ వేసింది. 1 స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, 2 స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ డిఫెన్స్. 2 స్టాండింగ్ కమిటీస్ వేసింది, స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ డిఫెన్స్. And apart from that, business groups are also playing a role. Business groups, ఇండియాలో ఫిక్కీ, సిఐఐ, అసోచామ్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు. అండ్ థింక్ ట్యాంక్స్ అంటే ఇండియాలో తక్కువ ఉన్నాయి, బట్ నౌ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్, ఓఆర్ఎఫ్ రైజినా డైలాగ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. అలానే ఇండియన్ పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టడీస్, ఐపీసీఎస్, ఇలాంటి థింక్ ట్యాంక్స్ దే ఆల్సో ప్లే ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ ఒపీనియన్ మేకింగ్ అనమాట. అండ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్, మీడియా, తర్వాత సోషల్ మీడియా. ఇప్పుడు డిజిటల్ డిప్లొమసీ మీరు చూసుంటారు. సుష్మా స్వరాజ్ యూజ్ ట్విట్టర్ టు హెల్ప్ ఇండియన్ డయాస్పొరా. చాలా సందర్భాలు ఇండియన్ డయాస్పొరాకి హెల్ప్ చేయడానికి సుష్మా స్వరాజ్ ట్విట్టర్ వాడారనమాట. సో ట్విప్లోమసీ అని కొత్త వర్డ్ వచ్చింది, TWIPLOMACY, ట్విప్లోమసీ అనే కొత్త పదం వచ్చింది, హౌ షీ హెజ్ యూజ్డ్. తర్వాత Ministry of External Affairs created an online portal. How digital diplomacy? Ministry of External Affairs created an online portal anamata called MADAD, MADAD, MEA in aid of diaspora in distress. MADAD, MADAD అంటే MEA అంటే Ministry of External Affairs in aid of diaspora in distress. ఎవరైతే డయాస్పొరా డిస్ట్రెస్లో ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మద్దత్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆన్లైన్. సో వీఆర్ యూజింగ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్. అండ్ డిప్లొమసీలో ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఫర్ ఇండియా ఈజ్ డయాస్పొరిక్ డిప్లొమసీ. ఇండియన్ డయాస్పొరా ఇన్ మారిషస్, ఇండియన్ డయాస్పొరా ఇన్ ఫిజీ, ఇండియన్ డయాస్పొరా ఇన్ అమెరికా, వాళ్ళందరూ చాలా గ్రేట్, దే ఆర్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఏ గ్రేట్ రోల్ అనమాట. డయాస్పొరిక్ డిప్లొమసీ అంటాం నేను. డయాస్పొరా వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద వరల్డ్, ప్రపంచానికి కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఎక్కువ. అండ్ అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మైగ్రేషన్తో 17.5 million మైగ్రెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్ళారంట. ఇండియాలోంచి బయట ఉన్న వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ 17.5 million. ఇండియన్ డయాస్పొరా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ డయాస్పొరా ఇన్ ద వరల్డ్. ఇది కాకుండా మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం ఈజ్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ ఏ గ్రేట్ రోల్. బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్స్, రామాయణ సర్క్యూట్స్, ఇలా సర్క్యూట్స్ ఏర్పాటు చేసి కల్చర్ని, రిలీజియన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. That is very important. Ministry of Tourism and Health Tourism, this is also very, very important. And India now in its foreign policy using regional groups, international organizations, ivanni koda. Last but not the least, NGOs like international NGOs ఉన్నాయి కదా, Amnesty International, Greenpeace International, ఇవి కూడా they are playing a good role in framing foreign policy opinions అన్నమాట. So these are all the areas, diversified areas where we are having foreign policy making institutions. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో గ్రో అవుతున్నాయి. అండ్ 130 కోట్ల ప్రజలను కాదని గవర్నమెంట్ ఏ ఫారెన్ పాలసీ డెసిషన్ తీసుకోలేదు. దాంతోపాటు చెరిష్మాటిక్ డిప్లొమసీ కొత్తది. ఇప్పుడు ట్రంప్ ఇండియాకి వచ్చారు, నమస్తే ట్రంప్ పెట్టాం. మోడీ అమెరికాకి వెళ్ళారు, హౌడీ మోడీ పెట్టాం. సో ఇట్లాంటివి కూడా ఆ చెరిష్మా వల్ల ఇండైరెక్ట్గా మన ఫారెన్ పాలసీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుద్ది, పాజిటివ్గా కానీ నెగిటివ్గా కానీ. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్, హౌ వి యూజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫోరా, ఇవన్నీ.
So now let us conclude what are the institutions which play a crucial role in foreign policy. Foreign policy ఏ institutions వస్తే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్, MEA, వేరియస్ డివిజన్స్ ఇన్ MEA, తర్వాత క్యాబినెట్ కమిటీస్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీ బోర్డ్, పార్లమెంట్, అపోజిషన్ పార్టీస్, తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ మీడియా, పబ్లిక్ ఒపీనియన్, ఈవెన్ స్టేట్స్ అంటే రాష్ట్రాలు. నౌ ఇప్పుడు ఏం తెలుసా, స్టేట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 years బ్యాక్ ఎమిరేట్స్లో షార్జా కింగ్ డైరెక్ట్గా కేరళ నుంచి వెళ్ళిపోయారనమాట. ఎ స్మాల్ స్టేట్ హ్యావింగ్ ఏ ఫారెన్ కాంటాక్ట్ విత్ బిగ్ కంట్రీ ఆర్ ఎ బిగ్ కంట్రీ హ్యావింగ్ ఏ రిలేషన్ విత్ ఎ స్మాల్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ పారా డిప్లొమసీ, PARA. కొత్త రకమైన డిప్లొమసీ అనమాట, ఇట్స్ కాల్డ్ పారా డిప్లొమసీ. ఇది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్గా ఒక స్టేట్ సీఎం వెళ్ళి ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి లాభం తెచ్చుకోవడం. ఇవి కూడా ఇండియాలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అనేది ఫారిన్ రిలేషన్స్ అనేది యూనియన్ లిస్ట్లో ఉంది. బట్ ఇప్పుడు స్లోగా స్టేట్స్ కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాయి అనమాట. స్టేట్స్ అవటం, తర్వాత స్పోర్ట్స్ డిప్లొమసీ, కల్చరల్ డిప్లొమసీ, కల్చరల్ ఫెస్టివల్స్ ఇవన్నీ జరుపుకోవటం, మీడియా, ట్విట్టర్, ఎక్స్చేంజెస్ ఇవన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. అండ్ విత్ దిస్ యోగా డిప్లొమసీ ఇండియా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసింది. యోగా డిప్లొమసీ ఇవన్నీ చూస్తే ఫారెన్ పాలసీ మేకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు.